أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والإنس والجان وأنطق لسان الإنسان بأنواع الفصاحة والبيان ونور قلوبه للتوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ومواعيد آيات القرآن كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضله على سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والعصيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şu cemaatlerimizni, haberlerimizni bereketli kıla kılsın. Allah Teala bizge iki dünya bakıtı hem derecesini bile kılsın. Allah Teala'nın dinine hizmet kılıp, hem de ki şu dünyada zalim, mazlum buludan Allah Teala bizni saklı kılsın. Hem de muhterem kardeşler, Allah'ın dinine hizmet kılıp dışarıda nasip eylesin. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'ya etken halimlerimiz ilişe kılsın. Hem de indi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de etken salavat-ı şerifelerimiz ana ruhlarına varıp ilişkiye nasip olsun. Muhterem kardeşler, bugün de inşallah dilesi sözümüz bular Allah bilse, onda bulsa qaraklık turunda. Yani urlav turunda. Şolay. Çünkü biz bu temaga dersinde etkende qalğanımız bik yok. Kuptan indi etken bulsak da, silegan bulsak da kuptan indi muhterem kardeşler bunun turması yaşkanı yüzü yok. Sileşirken kirek. Ne için degende? Çünkü bu aybir bizni adım sayın özellikli, qaydagına barsak da. İşte de, hatta iyimizde de, özümüzün hem de indi elbette urama şahsak da. Ne için degende? İşte indi böyle biz qaraqlıq demek bu bizning şu bizden algan aybirler. Alıp çıkan aybirler haksızga şulay deydi. İde indi mesela bir bala hatta ikinci balanın aybirini de alırga mümkün. Şulay da bulurga mümkün. Bu da alanın qaraqlıqqa şulay bit alıp kirine gine. Hem indi uramda da görgende biz şulay bit alırga mümkün dersinin kısangiden de alırga mümkünler kilitde bazarda da. Hatta qaraqlıqның hazır yangi türleri barlıqqa keldi. Bu da bulsa elektron qaraqlık. Benim şulay bit banka kartlarından ya bulmasanda başka usullar bilen telefonlarından akçalarını alıda var. Ve şunun içinde muhterem kardeşler bunun turunda biz sileşip getirelim. Şimdi qaraqlıqның türleri көп. Alar dersimini aytganda elektrikli söz bilen qarasak şulay kimdir kissesine kirip akça alıp çıkıp bu indi öz şiratında klasik qaraqlık demek. Alar da var ama көп şiratda hazır qaraqlık ul başka türlü işlene. Şulay. Şulay aligide bayağı bank kartlarından alırlar deysinmi? Ya olmasa işte vaqtda urlavlar, hazır işte urlavlar da indi ul proxotnoydan alıp çıkуу o indi şulay klasik Sovet zamanında lakin o mütür bara kimi bara başka yolların tabalar şulay indi qaraqlıqdan başka türlü usullar bilen mana işler hazır qagazlar bilen, iler bilen şulay bitindi. Mana şoňa görä de nindegine usulun qarasak da elbette indi bu qaraqlyk bolup sanalak. Bu akça işlew tugul. Çünki hazırki zamanda qaraqlyqny akça işlew bilen de buldylar. Niçinkine sen işlesen de akça kirsin iň möhimi. Anı sen möhim tugul. Urlaysynmy sen any halal mol, haram mol şulay bit möhim tugul. Iň möhimi senin kisenge kirsin. Mana muhterem kardeşler bu üç şeratında
дөрес тормыш принцибы түгел. Шулай бездә, безнең динебездә бар билгеле бер тәртипләр. Нәрсә эшләсәң дә, аның булырга тиеш үзенең кысалары. Шәригать кушканча, шәригать кануны буенча. Инде акча кирәк икән, димәк, хәләл юл белән син аны эшләргә тиеш. Хәләл юл белән эшләү усуллары бик күп. Бик күп. Аллаһ Тәгалә шулай бит аны безгә күрсәтте, өйрәтте, шәригатьтән усуллары бар. Шуның инде әлбәттә икегә бүлә динебез нәрсә ди? Сәүдә ди, хәләл ди, һәм үз кулың белән эшләгән әйбер ди. Менә сиңа шулай бит инде ике юл, юнәлеш дип әйтим. Чыннан да күп кешеләр шушы ике юнәлештә алар эшлиләр. Үз кулың белән эшләгән әйбер дигән сүз моңа инде башта керә, уй, фикер дә керә, шулай бит моңа бөтенесе дә керә. Ягъни бу ниндидер теге үзен хәрәкәт кылып анда бер нәрсә шулай бит хезмәт куйган әйбер. Сәүдә инде ул сатып алдым да саттым дип әйтик. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә хәләл эшләү усуллары бик күп. Әмма күп кеше моның белән канәгатьләнеп калмый. Һәм кешеләр инде үз чиратында тиз байырга телиләр, шулай бит тиз баюның туры усулын күрәләр, ул да булса үзләштерү, караклык угырлау, шулай бит инде караклык юлына басу. Дөресен әйткәндә, әлбәттә бер караганда ул тиз баю булып күренә. Ләкин икенче яктан караганда, ул мөхтәрәм кардәшләр, нәтиҗәсе аның бик начар. Чөнки кеше хакына керү бу үз чиратында сине җәзага китерәчәк бу әйбер. Бер вакытта да мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә кешене дин тотмаган өчен җәзаламады. Бу дөньяда. Бу дөньяда. Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяда иреклек бирде. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Теләсәгез кефер кылыгыз, теләсәгез динне тотыгыз" диде. Бу дөньяда Аллаһ Тәгалә дин тотмаган кешене җәзаламый. Шуңа күрә кемдә булса дин тотып, үзенә ниндидер бер дөньяда яхшылык алам дип әйтә икән, бу дин тотканның нәтиҗәсе. Дөрес тормыш белән яшәүнең нәтиҗәсе. Аллаһның җәзасы түгел. Җәза ул тегендә, кыямәт көнендә, динне тоткан һәм тотмаган өчен, иман китергән һәм китермәгән өчен. Җәза теге дөньяда. Бу дөньяның җәзасы мөхтәрәм кардәшләр килә, әгәр кеше зулым кылса. Зулым кылса. Мәсәлән, кеше үтерү. Бу шәригатькә генә хакылмый. Бу башка кешегә димәк син начарлык эшлисең. Я булмаса урлыйсың. Бу да шулай ук кешенең хакына керү, зулым кылу. Менә шуның өчен Аллаһ Тәгалә бу дөньяда җәзалый. Намаз укымаган өчен бу дөньяда җәзаламый. Намаз укымаган өчен. Шуңа күрә без намаз укымаган кешеләр дә сәламәт булырга мөмкин. Алар иртәнге намазны укымыйлар, ләкин алар сәламәт. Безгә бит әйтәләр: "Иртәнге намазны укысаң, буласың" дип безгә аңлаталар. Шәригать буенча иртәнге вакытта торасың, матур һава сулый, чиста һава сулыйсың, инсульт булмыйсың, тегеләй булай. Ләкин намаз иртәнге намазга тормаган, намаз укымаган кешедә нәкъ шулай ук озак яшәргә мөмкин, әле сиңа караганда озаграк та яшәргә мөмкин. Хәләл ашамаган кеше озак яшәргә мөмкин. Японнарны карагыз шулай. Бүгенге көндә иң озак яши торган халыклар, алар мөселманнар түгел. Карасагыз Европаны, карасагыз Японияны шулай бит. Ләкин алар хәләл ашамыйлар. Бу чиракта без әйтә алмыйбыз, хәләл ашасаң син озак яшәрсең дип. Бу чиракта без алай дип әйтә алмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуның эчендә, әгәр дә кеше динне тотмый икән, бу дөньяда аңа бер нәрсә дә булмаска мөмкин. Һәм кеше намаз калдыра икән, мәсәлән, мөселман кешесе намазны укый да калдыра намазны. Аңа карап, ул әйтә: "Кара, бер нәрсә булмады" ди. Таш яумый ди. Шулай бит. Бер нәрсә үзгәрмәде ди. Акча килеп тора ди, һаман шулай ук ди. Шул нормальный. Алай булгач бу намаз кирәкме соң миңа? Кеше шулай дип уйларга мөмкин. Һәм кайбер белән башына килә бу уй. Кара әле, намаз укымыйча да бит яшәп була икән дип уйлыйлар алар. Мөхтәрәм кардәшләр, диннең максаты, без әйттек, гыйбадәтнең максаты. Ул дөньяда яшәр өчен түгел, бу ахирәттә яшәр өчен. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә безгә әйтә: "Бу дөньяда мин аларга бирермен, ахирәттә бер нәрсә калмас" ди инде кешеләргә. Ләкин әгәр дә кеше зулымлык кылса, башка кешенең хакына керсә, менә Аллаһ Тәгалә бу очракта җәзалый.
Фиргавунны да Аллаһ Тәгалә мин Алла дигән өчен җәзаламады. Фиргавунны Аллаһ Тәгалә җәзалады башка халыкларны кысырыклый башлаган өчен. Үтерә башлаган өчен. Аларның малына, гомеренә, хакына кергән өчен, балаларын үтергән өчен Аллаһ Тәгалә җәзалады Фиргавунны. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, башка кешенең хакы белән бәйле булган гөнаһлар ул ике дөньяда да җәзага китерә торган гөнаһлар. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Караклык шуңа керә. Чөнки син башка кешенең хакына кирдең һәм бу дөньяда да җәзасы булачак, теге дөньяда да аның җәзасы булачак. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вәс-сариқу вәс-сариқату фақтаху айдиякум җазаъ бима касабу накалан миналлаһи азизун хаким. Аллаһ Тәгалә әйтә: карак ир кешенең һәм карак хатын кызның кулларын кисегез ди, кылган эшләренә карата. Караклыкның җәзасы бар бу дөньяда. Шәригать буенча ул кул кисү. Ул кулны кисеп балалар кеше әйбер урласа. Билгеле бер күләме бар аның. Аны ләсәт теге бер ипи алган өчен дә кисмиләр. Бар безнең менә уголовный кодекс, мәсәлән, 1000-дән хәзер 1000-ярымдан мин хәтерләмим инде, башлана уголовный преследование. Аңача административный. Анда да шулай билгеле бер сумма урласаң, әгәр дә әзрәк булса, мәсәлән, ул вакытта инде синең кулыңны кисмиләр. Мәсәлән, төрмәгә утыртырга, штраф түләтергә мөмкиннәр, яки таяк белән мәсәлән анда бер-ике тапкыр биреп алырга мөмкиннәр, шулай дип. Әмма артса, ул шулай ук бер 1000-1000 тирәсе булырга тиеш ул. Артса аннан инде кулны кисәләр. Кулны кисәләр, менә бу шулай бит беләзектән. Ул кулны кисеп алалар. Икенче тапкыр урласам, сул аягын кисәләр. Тубыктан. Üçüncü taqır urlasam, sol kolumla keseler. Dördüncü taqır urlasam, bu ayağımla tomuktan keseler. Beşinci taqır urlasam, onda senin urladıq aybırım yok indi. Nəşə belə qoysan, qol yox, ayak yox. İdə oturub çık orada alasın. Onda da inkişa anlamasa, onda indi bilməyim. Əmmə Ali radiyallahu anhu bir şunday kişinin alıp gelirler onun yanına, eytə, kolun kesegizdi. Kolun keseler urlagan, ikinci taqır urlay ayağın keseler. Hem üçüncü taqır urlagandan soň Ali radıyallahu anhu närsedi? Eger menin hazır tagın bir kolun kessem, bul нәрсә белән ашар ди. Кыйнагыз таяк белән җибәрегез. Кыйналар да җибәрәләр. Дүртенче тапкыр урлый. Туктамый бу кеше. Инде хәзер аягын кисергә кирәк. Ali radıyallahu anhu әйтә, инде мин аның аягын киссәм, ул нәҗип намазга йөрелде. Кыйнагыз да җибәрегез ди. Шуңа күрә инде şeriat bu очракта казый үзе хөкем чыгарырга мөмкин. Ягъни рәхим, шәфкать белән карыйлар бу очракта да. Ләкин караклык ул шундый зур җинаят, моның өчен бар икән шәригатьтә җәза бар. Мәсәлән, намаз калдырган өчен шәригатьтә җәза юк. Иртәнге намазын калдырдың яки ястү намазын калдырдың, шәригатьтә җәза юк. Казый синең карыйда эшет ала алсын. Беренче алмыйсың, шулай. Әмма монда җәза бар. Чөнки бу башка кешенең хакына зыян китерә торган әйбер. Шушы караклык. Әгәр син бу җәзаны бу дөньяда алмасаң, син аны аласың кыямәт көнендә. Әгәр дә инде мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда кулыңны кисмәсәләр, башка төрле җәзасын алырга мөмкинсең. Нинди җәзаларга мөмкинсең? Мәсәлән, кешеләр сине тотып бәрән эшләтергә мөмкин. Яки сине алып төрмәгә утыртырга мөмкин. Я булмаса, син мәсәлән бер кешедән урлыйсың, ул синнән үч алырга мөмкин. Бу вакытта бит чагала бетермисең кемнән урлаганыңны. Урлыйсың мәсәлән бер мафиозниктан дип әйтик. Ул сине тотып, анда инде бер шәригать та кирәкми шулай дип. Анда инде бер нәрсә кирәкми, ул сине тотып үзе җәзаңны бирергә мөмкин. Бер 20 елдан соң сиягыңны табалар. Аннан соң шәригатькә. Менә шуңа күрә дә җәзасы килә бу дөньяда да, ахирәттә дә, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм урлаган кешеләр гадәттә алар барбер аның нәтиҗәсен аннан соң күрәләр. Гадәттә башта әзәзләп урлыйсың, шулай дип. Аннан соң кеше күрмәгәч күпләп урлый башлыйсың. Аннан соң миңа бер нәрсә булмый дигәндә генә сине килеп тоталар. Аның гадәттә шулай килеп чыган мөхтәрәм кардәшләр. Шундый бер хәл була, Мәхзүмә дигән бер хатын кыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында урлый. Усама ибн Зайд аның туганы була. Усама ибн Зайд ул инде якын кеше.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә һәм шушы мәхзумәнең кулын кисергә дигән карар чыгарыла. Ул килә дә әйтә: "И Расулаллаһ", ди. Ул минем туганым, якыным, кулын кисмәгез инде, булай булай. Шәфәгать кылып, яклап чыга. Бездә дә шулай бит инде. Шулай. Берәр кеше балаң берәр нәрсә эшләсә, син тизрәк шалтыратасың. Прокурор, адвокат, шулай бит инде, таныш белешләр, милиционерларга чыгасың, тегеләй булай, берәр нәрсә эшләп булмый бу дисең. Аннан соң инде зуррак искәрәк менсәң, шулай бит инде. Теге урлаган кеше түгел, кемнән урлаганнар шул гаепле булып чыга. Әгәр дә зуррак менсәң. Теге анекдоттагы шикелле бар бит, теге иске элекке анекдот. Мерседес катокка килеп керә. Шулай бит. Мерседесның танышлары күп бит инде, милиционер гаишник килә дә катокның, дорожникның шоферына: "Ну, давай сөйлә", ди. "Ничек син бу Мерседесны узып бардың", ди. "Ничек приподрезать иттең син аны", ди. "Давай сөйлә миңа", ди. Менә шулай итеп, инде безнең дөньяда шулай кай вакытта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килеп, аның кулын кисмәде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Ей Усама", ди. "Ей Усама, Аллаһның иң якын кешесе, иң яраткан кешеләрнең берсе Усама ибн Зайд радиллаһу анһу. Нәрсә ди? Ей Усама, ди, син ди ничек моны сырый аласың? Безгә кадәр дә булды шундый кавемнәр, ди. Алар халак булдылар, ди. Чөнки аларда бай кеше, бай каракларны җибәрәләр иде, ди. Хәерче каракларның кулын кисәләр иде, ди. Айрып шулай итеп. Шуңа күрә аларны Аллаһ Тәгалә халак итте, ди. Ул халыклар юкка чыкты гаделсезлек аркасында, ди. Әгәр минем кызым Фатима урласа, мин алым да кулын кисәр идем, ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Менә бу мөмкиндә, мөхтәрәм кардәшләр, безнең илебездә дә шулай. Халык бездә закон белән яшәргә риза. Риза. Ләкин нәрсә ди? Бөтен кеше яшәсен бу закон белән. Шулай. Штрафка мин түләргә риза ди, ләкин бөтенесе түләсен ул штрафка. Мин риза ди налогын түләргә, ләкин бөтен кеше түләсен ди. Коммуналь услугага мин түләргә риза, ләкин бөтен кеше түләсен ди. Менә әгәр дә гаделсезлек бар икән җәмгыятьтә, ягъни закон кемгәдер улай карый шулай бит инде, гафу итеп күз йомып кемгәдер бик катгый карый икән, бу очракта, мөхтәрәм кардәшләр, бу җәмгыять озак яшәр. Кайчан да булса халыкның каны кыза. Бу җәмгыять халак булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кисәтүе. Шуңа күрә әйтәләр бит бездә, бер капчык бәрәң урласаң, төрмәгә утырасың. Миллионнар урласаң, югарырак китәсең диләр. Шундый анекдот йөри. Менә шуның эчендә, әлбәттә, тигезлек булган очракта, гаделлек булган очракта, бу мөхтәрәм кардәшләр тәртип була. Бу идея шулай. Менә син 3 хатының бар ди. Шулай. Берсен яратып карыйсың, гафу итәсең. Шулай. Икесенә бит каты торасың, аларга картка таныштыр. Шулай бит. Бәлки, бу да гаделсезлек. Кайчан да булса, шушы икесе тавыш күтәрергә мөмкин шулай бит. Җыелышып. Бар теге яши янына дип сине куып чыгаралар аннан соң. Шуның белән генә тор ди. Яши әйтә, син миңа кирәк түгел ди. Сине картты. Син миңа сәламәт чагында гына кирәк ди. Берсе дә калмый аннан соң. Менә шуңа күрә һәр вакыт мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде тигезлек, гаделлек кирәк. Ләкин без берәр кешенең кулын киссәк үзебез, ялгыш. Ялгыш. Теләп ялгыш менә булды бит хәл. Ире үзенең хатынының кулын чапты. Хатırlыйсызмы? Шулай көнләшеп әйтеп аны инде бөтен илгә шауладылар. Андый очраклар бар икән. Күрәсезме, шәригать бөтенесен уйлаган. Әгәр дә бер кеше икенче кешенең кулын кисеп ала икән, кулын чаба икән, 50 дия түләргә тиеш. 50 дия. Яки аның акчасын түләйм. Бер дия күпме тора хәзер? 200-250 мең тирәсе тора иде соңгы тапкыр белгәндә. Бездә 200-250 мең тора иде. Менә шуның 50 диягә тапкырлыйсың шулай. Күп акча килеп чыга, шушы кул өчен түләргә кирәк була. Бер бармак 10 дия. Бер бармагын киссәң кешенең 10 дия түләргә кирәк. Шуңа күрә карап бара. Яныгызда берәр кеше булса шулай бит инде пычак белән уйнамагыз, балта белән уйнамагыз. Аның өчен анасын түләргә ялгыш киссәң. Ялгыш киссәң. Ялгыш кискән өчен, ялгыш үтәргән өчен җәза шулай ук каралган.
Әгәр дә син белеп китсәң, әле 50 дия белән генә котылмаска мөмкинсең, мәсәлән, сиңа тагын җәза да кабул итәргә мөмкин. Менә шуның өчен дә монда теге ой гафу итегез. Ой гафу итегез дип генә котылып булмый бу чиракта. Шуңа күрә аңлабыз. Ә инде кеше 1000 ярым урлады икән, менә аның шушы кадерле кулын кисеп алалар. Шушы әз генә акча урлаган өчен. 50 дия урларга кирәкми, бер кулны киссеннәр өчен. 1000 ярым урладың икән, шул җитә синең кулыңнан мәхрүм булыр өчен. Күрәсең, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әз генә урласаң да, нинди кадерле әйбереңне синең кисеп ала икән. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, 4 төрле кеше бар ди. Бу кешеләрне тәмугка кертәләр. Һәм тәмугка керткәннән соң, тәмугта булган кешеләр әйтерләр. Кемнәр бу диерләр? Алар килгәннән соң безгә газап артты диерләр. Ягъни тәмугта менә кешеләр яналар бергә, алар инде ияләшкәннәр. Бөтенесенең бер төрле генә. Шулай. Аларга истиләр тагын бер кешене. Шуның белән аларның газабы арта. Тагын да арта газабы тәмугта. Кемнәр соң бу дигәчтән, шуның берсе мөхтәрәм кардәшләр, ул кешенең малын алып кайтармаучы кеше. Моңа карап та керә, моңа акча алып торып кайтармаган кешеләр керә, бурычлы да, моңа бөтенесе керә. Башка кешенең малын алучы. Моңа керә теге зарплатаны түләп бетермәүче дә эштә, шулай бит кисеп алып калучы да. Моңа керә эш өчен түләп бетермәгән кеше дә, мәсәлән, кешене эшләтәләр, акчасын биреп бетермиләр. Шулай андыйлар безнең. Бөтен бизнесменнар хәзер безнең шулай диярлек, шулай эшлиләр акчаны. Мәскәүдә шулай гына эшлиләр ди. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, аның җәзасы бик каты була икән. Хәтта тәмугта янган кешеләрнең дә җәзалары арта икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шулай ук инде. Әгәр дә берәр кешегә берәр мал бирсәң ди, һәм ул малны кайтармаса, шулай ук инде әгәр дә берәр кеше мәсәлән закат түләмәсә яки башка, ягъни тиешле әйберен түләмәсә, шулай ук урласа, бу кешенең намазы һәм закатлары кабул булмый. Һәм моның малы хәрам була бу кешенең. Шулай ук шушы малны киеп укый икән намаз, аның намазы кабул булмый. Шушы киемен салмыйча. Әгәр синең истеңдә урланган кием икән, димәк, синең шушы урланган кием белән укыган намазың кабул булды. Менә мөхтәрәм кардәшләр, хикмәт нәрсәдә? Синең бу гыйбадәтеңә тәэсир итә, әгәр дә син динле кеше икәнсең. Мөмкин шулай да булырга, динле кешеләрдә караклык юлында яки шундый бер начарлык юлында булырга мөмкин. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, бик сак булырга кирәк. Караклыкның җәзасы ике дөньяда да чыга. Һәм аның җәзасы бик каты. Чөнки син хаксызга башка кешенең малын алдың, эшләп тапкан малын алдың. Шуңа күрә сак булырга кирәк. Әлбәттә, үзебезне һәм якын тирәләребезне моннан сакларга кирәк. Балалардан кирәк тә, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китәбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком большом грехе, как воровство. Воровство, мы его понимаем как в классическом смысле. Можно сказать его по-другому. Присвоение чужого имущества без права на то. Вот если вот так вот скажем, то понятие воровства для нас расширяется. Расширяется, причем очень на широкие границы. И мы начинаем понимать, что воровство, оно касается буквально каждого. Будь он на работе, или на улице, или даже дома. Бывает воровство, например, даже дома. Жена может воровать из имущества мужа, потому что она не имеет права без спроса брать. Может быть, у нас женщины думают, что деньги мужа мои деньги? Да? Нет. Вернитесь домой и скажите своей жене: мои деньги, мои деньги. Если ты их возьмешь, ты будешь воровкой. Объясните ей, да? А то приходите, плачете, жена деньги взяла, домой не могу доехать. Вы в мечети сидите, потом плачете меня. Теперь вот у вас есть козырь, оружие против этого. Действительно, жена не может брать деньги мужа просто так. Кстати, сегодня, Аллах верса, на уроке мы об этом будем говорить вечером. Может быть так, что дети могут брать вещи друг у друга, например, да? Тоже надо понимать. Детей тоже нужно приучать к тому, что чужие вещи брать нельзя. Потому что воровство начинается с детства. Я с ужасом узнал,
от своей дочери, что, оказывается, у них в школе все воруют они из магазина. Все дети воруют из магазина. Я с ужасом просто узнал, у нас все воруют. Заходят, сумочки кладут, все, и выносят. Вы понимаете? От 10 там, до 15 лет этим детям все как, все. Возможно. Я просто ужаснулся. Среди них есть и девочки в платках, среди них есть и ребята, которые намаз читают. Они думают, что это баловство, что это можно делать, ничего страшного в этом нет. Они даже не могут там понимать даже, да? Они даже не осознают, что это грех, что это воровство. Поэтому об этом, оказывается, нужно говорить и нужно рассказывать людям. Особенно детям, чтобы они понимали, что это действительно не только большой грех, это преступление. Что это преступление, они могут и не понимать этого. Дорогие друзья, Аллах Тааля дал нам пути для зарабатывания денег. Аллах Тааля сказал: Бисмиллахи рахмани рахим, я юхаллядина аману, ла такулу амвалякум бейнакум биль батиль. Вот те, которые уверовали, не ешьте еду, ризк друг друга греховными путями. То есть неразрешенными путями. Это значит, можете только как-нибудь халяль образом заполучить это имущество. Каким образом? Илля антакуна тиджаратан антарадин минкум. Торгуйте, говорит, между собой. Торгуйте. То есть эта торговля может быть за деньги, может быть за спасибо, да? То есть по обоюдному согласию. Если не по обоюдному, например, там, раньше такое было, ты покупал 8 вишневую, да? Ее подъезжали ребята, говорили: у нас на районе только мы можем ездить на 8. Бывало такое, да? Продай нам. Они не говорили: давай сюда. Они говорили: продай нам. Ты ж, а как это я тебе продам? С какой стати я сам хочу ездить? Да? Ну, понятно, что если ты будешь так думать, то скоро у тебя этой машины не будет. Тогда они предлагали: продай нам, вот тебе столько-то денег. Ты говоришь: а я, мне мало этого. Говоришь: что значит мало? Вот тебе сколько сказали, и бери, и машину нам отдай. Здесь нет довольства. Это тоже воровство. Это тоже грех. То есть продавец не согласен на эту сумму продавать машину. Он продает, выхода нет, понимаете? Было такое, понимаете? Вроде бы все как бы нормально, в отношениях деньги дали вроде бы, да, и машину отдал, но здесь нет довольства. Поэтому Аллах Тааля говорит: будучи довольны между собой. Вот так мы можем зарабатывать себе имущество, зарабатывая, то есть путем торговли или как бы зарабатывая своими руками. А если ты хочешь просто присвоить без на то права, это считается уже воровством и грехом. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что грехи вообще, они могут человека выводить из ислама. Но это не значит, что человек он становится кафиром. Это значит, что он делает грех, присущий только неверующим. Будучи верующим, зная, какое наказание за это будет, что Аллах Тааля этим недоволен, человек никогда не совершит это преступление. И поэтому он сказал, что прелюбодей не будет делать зина, если он мусульманин. Если он делает, значит, как будто бы он не мусульманин. Также человек не будет пить спиртное, если он мусульманин. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что не будет воровать вор, если он мусульманин. Таким образом, пророк саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает, что эти вещи могут делать только неверующие. Потому что если у человека есть вера, он на это не пойдет. И очень часто задают такой вопрос, очень уместный. Говорят: вот, хазрят, вот такой-то человек делает такие-то преступления. Ну, про религиозных деятелей часто говорят, да? Такой-то вот такие-то вещи делает. У него есть вера? Спрашивается они вопрос. Потому что они так думают: будучи верующим, невозможно это делать. Я таким людям отвечаю иронично, да, прикрываю этих религиозных деятелей. Я говорю: знаете, для этих людей есть отдельный ад и отдельный рай. Я говорю: только так я могу это объяснить, то, что они совершают.
когда религиозный человек совершает какое-то преступление и даже не моргает после этого, не сожалеет, как говорится, да? Я могу только так сказать. Значит, они знают то, о чем не знаем мы. Возможно, у них свой ад, свой рай и, возможно, свой Бог, который они слепили сами и который им все разрешает. Вот только так это можно объяснить. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит, что у этих людей нет веры. Потому что, будучи верующими, тяжело это совершить. Это уму непостижимо. Это очень сложно поверить в это, но это возможно. Мы не говорим, что они кафиры, отнюдь. Вы поймите, что, да, о чем я говорю. Сейчас скажете, о, другой Бог есть, о, другой ад, другой рай. Я знаю, что вы сейчас... Я вообще понял одно, что люди очень прямолинейные в наше время. Вот раньше люди были очень мудрые и глубоко понимали многие вещи. Сейчас я понял, что люди шуток не понимают, во-первых. Да? Я понял это. Потом я понял, что люди очень прямолинейные, очень обидчивые, да? И все принимают на личный счет, когда что-то говоришь. Я не знаю, в какой момент это произошло, но в прошлом, даже лет 50 назад, мне кажется, еще такого не было. И буквально действительно люди сейчас с людьми разговаривать и о чем-то договариваться очень сложно. Вот вагаз даже рассказывать очень сложно. Это можно только читать аят, например, и переводить, читать и переводить. Какие-то умные мысли начинаешь говорить, да, и сразу же у людей там возникает коллапс в голове. Это сложно сейчас, поэтому прошу, я надеюсь, что вы широко мыслите, да, не как бы все обычные люди. Все-таки вы не обычные люди. Раз вы поклоняетесь тому, кого не видите, значит вы необычные люди. Да? Но мусульмане, они необычные люди. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что если человек присвоит 5 земли, чужой земли, присвоит 5 земли, эта земля будет грузом в судный день, уйдет на 7 небес в землю, и он будет тащить эту землю. Сейчас, дорогие друзья, действительно можно такие вещи заметить, да? Там, присвоение земель, сельхозземель, присвоение там, да, присвоение соседских земель, присвоение ненужных тебе земель. Этим балуются в районах в основном, они там, как бы, да, свои махинации и так далее. В Салмачах вот был момент, что одну землю продавали там на 5, на 10 человек. Сейчас еле разбираются, как бы. Много-много таких моментов у нас, действительно. Поэтому это тоже будет грузом. Это тоже считается присвоением имущества. Не только деньги. Потому что имущество может быть всякое. И машина, и деньги, и движимое, и недвижимое имущество. Кроме деда-паралитика. Также, дорогие друзья, один из сподвижников сказал такие интересные вещи. Ибн аль-Лютейба. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назначил его собирать закат. Собирать закат. И он пришел, отдал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, закат и сказал, вот это, говорит, закат, а вот это, говорит, подарок, который мне дали. То есть это чиновник, который взял подарок в наше время. Теперь давай обсудим это. Можно так делать или нельзя? Потому что среди вас могут быть и чиновники. Можно так делать или нельзя? Как вы считаете? Ведь это подарок. Это же подарок, это не взятка. Тебе сказали же. Можно свыше 2000 это взятка. Свыше, вот оказывается, есть уже нормы какие-то, да? Значит, надо брать по 2000, да? До 2000, 1999. 1999, то есть в разное время. Мелкими частями, да? Каждый день. Каждый день мало. 2000 в день, это разве зарплата? Это жизни не хватит. Конечно. Каждый час. Сколько не возьмешь, надо сколько. И вот вопрос. Как вы думаете, как ответил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Он ответил так мудро ответил. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если кого-то из вас мы назначаем на какую-то должность, а потом он приходит и говорит, что это подарок, который ему дали. Это не взятка, как бы, а подарок. Пусть подумает.
Если бы он сидел у себя дома, у отца или у матери, говорит, сидел у себя дома, ему бы принесли этот подарок, если бы он был не чиновником. Нет, ему бы не принесли этот подарок. Поэтому, говорит, это не подарок, это взятка. И здесь порока нет. До 2000, до 5000 там, до миллиона, до миллиарда. По шариату порога здесь нет. Дали тебе рубль. Это тоже считается уже взяткой. Если ты занимаешь какой-то пост, дорогие друзья. Если он это взял, то в судный день он придет с тем, то есть навалит на себя как то, что он взял. Если это верблюд, как это будет верблюд. Если это будет корова, то корову на себя завалит. Если возьмет барана, то барана на себя завалит. И придет с этим судный день отвечать за этот подарок. Ну, раньше, наверное, брали коровами, там, верблюдами там, и так далее. Да? Сейчас машинами. Биткоины. Биткоинами сейчас, кстати, вот, да, говорят, очень популярно тоже. Я вас научу. Меня можно научить, потому что единственный человек, которому можно давать подарки, который занимается уже на какую-то должность, это Хазрат. Ему подарки можно давать. Почему? Как вы думаете? Потому что он ничего не решает. Все решает Аллах Та'аля. Чиновник, он решает вопрос. Он тебе бумажку подпишет, да? А что решает Хазрат? Ты от этого в рай зайдешь? Быстрее. Хазрат не решает. Фатву даст. Да. Фетву какую-нибудь хорошую, да? Даст. Да, но Хазрат сам пострадает. Дуа подольше почитает. О, дуа подольше почитает. Вот это хорошо. Но это опять-таки одна лишь польза и Хазрат. Поэтому вот единственный человек, кому можно давать подарок. Это Хазрат. Больше никому нельзя. Понимаете? Если кому-то хотите дать подарок, то все через меня. И, дорогие друзья, действительно, шутка шутками, как говорится, но так делается. Сюда входят и откаты, и прикаты, и все остальное. Вы понимаете, насколько мы увязли во всем этом? Потому что ни одна сфера не работает без этого сейчас. Я не скажу только в нашей стране, вообще по всему миру так делается. А воровство, Аллах Та'аля, что такое воровство? Надо понять, это проклятие Аллаха. Потому что Пророк ﷺ сказал, что Аллах Та'аля проклинает вора, здесь хадис по этому поводу, который украл яйцо или веревку. Аллах Та'аля проклял вора, который украл яйцо или веревку. А если он украл миллиарды? Здесь проклятие растет пропорционально. Поэтому, дорогие друзья, соответственно, это очень опасная вещь. Потому что быть проклятым, это значит, Аллах опасно лишиться милости Аллаха Субханаху ва Та'аля. Это касается, таким образом, многих таких вещей. Это касается и занимающих должность людей, это касается и учителей, и врачей. К сожалению, у нас же думают, что основные взяточники у нас кто? Учителя и врачи. Да? У нас так думают. А на самом деле это может касаться всех остальных. Человек у нас проходит через это, через взятки. Это один из видов воровства от рождения до смерти. Потому что родиться нужно заплатить. Медицина бесплатна, то ты должен заплатить, чтобы все прошло хорошо. Потом садик, хорошая школа, репетиторы, учителя, да? Университет, институт, чтобы работу, это все, чтобы пенсию получить, тоже, чтобы инвалидность получить, тоже. Умереть. И чтобы, нет, умереть это уже, не, умереть тоже, да, Хазрату надо заплатить. Почему? Если Хазрат Ясин почитает, быстрее умрешь. Если Хазрат Ясин не почитает, долго будешь лежать. Тоже от Хазрата зависит, понимаете? Поэтому тоже надо заплатить. Ну и в кладбище место. Хорошее место. Тоже денег стоит. Так просто сейчас уже даже и похоронят. Поэтому кто платит, тоже гунахло был вчерашний. Да. Насчет этого, да, кто берет и кто дает, они оба все есть в одинаковом положении. Кроме одного случая. Когда ты прав, но тебя там, например, оболгали и хотят с тобой что-то сделать, что влияет на твое здоровье или на твою жизнь,
и ты вынужден откупиться. Вот в этом случае можно отдать. Это когда, вот, например, был случай, когда одного из сахабов хотели в тюрьму посадить, и он вынужден был заплатить, чтобы его не посадили. Бывает, например, в Египте, такие случаи бывают, подбрасывает патрон в багаж. Маленький патрон, багаж, при досмотре они сами подбрасывают, смотрят патрон. Это преступление, боеприпас, туда-сюда. Тебе говорят, сейчас вызовем полицию, мы тебя посадим на столько-то лет. Заплати там $100, $150, и мы на это закрываем глаза. Ты никак не можешь доказать, что это не твое. Если ты будешь принципиальным, то тебя реально просто сажают в тюрьму. Вот в этом случае уже приходится делать, понимаете? Только в таких случаях вот разрешается. Когда ты прав сам, но уже по-другому нет. Вот так вот, дорогие друзья, разрешение такое шариатское есть. Согласен кто-то, не согласен. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: если мы, говорит, кого-то используем в деле, то есть назначаем кого-то человека на должность какую-то, и кто скроет от нас хотя бы нитку, или больше даже этого, да, это, говорит, воровство, как присвоение чужого имущества. И за это он будет отвечать в судный день. То есть, когда человек что-то укрывает и присваивает. Например, говорят, да, вот на дорогу выделили там 500 миллионов, он скрыл там какую-то часть, это уже присвоение. Это уже присвоение. Это сюда вот как раз входит. Поэтому, дорогие друзья, много-много таких моментов, касающихся воровства. И, к сожалению, как вы сами видите, это у нас распространено в нашей жизни. Если мы из этого не выйдем, то мы можем быть проклятыми. Не только мы, и наше общество. Помимо этого, Аллах Тааля может дать нам наказание еще в этой жизни за это. Потому что за воровство Аллах Тааля дает наказание в этом мире. Это зуль. Это зуль. И третье. Дуа, у которого ты забрал, он называется мазлум. Его дуа принимается. Если ты кого-то притеснил, например, рабочему ты не додал, да, зарплату, например, урезал там, например, тоже не по существу, украл у кого-то, присвоил, это все считается воровством, и тот человек мазлум. Любое его дуа принимается. И по отношению к тебе тоже. Приходит наказание, дорогие друзья. А вы не думайте, что воры, они живут хорошо. Наказание приходит. Приходит со временем. И может прийти так, что ты об этом не узнаешь. Тебе об этом никто не скажет. Да, ты хочешь, чтобы пришло письмо там, или видео, да, что вот наказали там моего обидчика. Нет, это не обязательно. Но Аллах Тааля обязательно накажет. Потому что Он судья. Он палач. Он все, что хочешь, может сделать. И Он делает. Он это обещал. Раз Он проклинает, значит Он это обещал. Поэтому, дорогие друзья, с этими вещами, конечно же, баловаться очень опасно. Шутить нельзя. И, соответственно, если как-то к тебе приходят левые какие-то там, да, имущества, соблазн какой-то к вам, да, то надо стараться от этого отмахнуться, избежать этого момента. Потому что только одному Аллаху известно, чем это может закончиться. Аллах не пощадит даже намаз читающего человека, мусульманина. Даже если он мечеть построил на эти деньги, саваб за это не будет. Даже если он там детдому отдал все эти деньги, все равно за это саваба не будет. Поэтому это очень такой опасный момент, дорогие друзья. Иншаллах, Аллах Тааля даст баракат, если все этого не будет. Как сказано в фильме «Человек на бульварах пацанов». Как он сказал там, эту страну погубит коррупция. Да? И действительно, это хадис. Это хадис. Мы не смотрим кино. Ну, вот. Зря, конечно. Может быть, вы смотрели этот фильм, потому что он ранний, еще до того, как вы начали намаз читать. Да? Возможно, вы зацепили этот фильм. Это действительно так. Это взято, как бы основа взята из хадиса. Потому что это губит общество, вот эти все пороки, вот этот зуб. Иншаллах, пусть Аллах Тааля бережет нас, наших детей, наше общество и наших правителей. И чтобы действительно был баракат, было понимание. Потому как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал,
что перед судным днем римляне будут хорошо жить. Римляне будут хорошо жить. Кто такие римляне? Это Америка и Европа. И почему они будут хорошо жить? Потому что они не будут притеснены со стороны своих правителей. И у них будут защищаться слабые в этом обществе. И они будут хорошо жить. И у них вот этих преступлений, у них будет мало, либо совсем не будет. И как вы видите, несмотря на то, что они намаз не читают, они могут жить лучше в этом мире, чем мусульмане. Мусульмане, которые намаз читают и уразу держат, но позволяют себе какие-то вот такие грехи и пороки. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وصلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين